श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथुवा भाई बापा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय नित्य प्रत्यय मो प्रश्वास निश्वासे हृदय स्पंदने आस। नित्य प्रत्यय मो प्रश्वास निश्वासे हृदय स्पंदने आस। यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगर रवि भाई रविनारायण महांती को मु अनुरोध करुछि। रवि भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। माँ श्री अरविंद आज ही पाठचक्र जोग देथिबा आत्मन्वेषी समस्त अपाभाई मानंकु मोर प्रणाम। आम भली आस्पृहाशील मानंकु माँ शुणीबाकू एवं शुणीबाकू आवश्यकीय आटिट्यूड और रिसेप्टिविटी प्रदान करंतु ताहाई मोर प्रार्थना। एही कार्यक्रम बा विषय वस्तु को आलोचना को आसिया पूर्वरु मां को पाखरे निवेदित मोर स्वरचित एक मातृवंदना मु पाठ करिबी। तापरे आमे आलोचना को आसीबा। नित्य प्रत्यय मो प्रश्वास निश्वासे प्रतिस्पंदन रे आस। नित्य प्रत्यय मो प्रश्वास निश्वासे प्रतिस्पंदन रे आस। जन्मर लक्ष्य पूरण पाई की जन्मर लक्ष्य पूरण पाई की शरीर लभु आशीष। जाणेनी मु पूजा जाणेनी अर्चना। जाणेनी मु पूजा जाणेनी अर्चना। जाणेनी कपट छंद। जानिछि एतिकी ए सारा सृष्टिर। जानिछि एतिकी ए सारा सृष्टिर। तुमे अट आदि अंत। सृष्टिर लीला भियाण पाई की सृष्टिर लीला भियाण पाई की देइछ मोते जीवन। जंत्रवत तब कार्य करुथाए। जंत्रवत तब कार्य करुथाए। एतिकी प्रार्थना घेन। कृपा करिथाओ हृदय बासिनी। कृपा करिथाओ हृदय बासिनी। तब इच्छा योग्य हुए। प्रति सत्कर्मर वांछित फल। प्रति सत्कर्मर वांछित फल। तुम करुणा रूपाए। सारा जीवन मो तुमरी सेवारे। सारा जीवन मो तुमरी सेवारे। होई थाऊ निवेदित। तुम दर्शायित पथे चालू थाए।
ତୁମ ଦର୍ଶାଇତ ପଥେ ଚାଲୁଥାଏ, ନ ହୋଇ ତିଳେ ବିଚ୍ୟୁତ। ନୈତିକ ଆଚାର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର, ନୈତିକ ଆଚାର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର, ଏଇ ଜନମରେ ହଟୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ ଜଳି ମୋ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ ଜଳି ମୋ, ରୂପାନ୍ତର ରାସ୍ତା ଫିଟୁ। ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷ କଣିକାରେ, ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷ କଣିକାରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ। ଅଦିବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ସର୍ବକାମନାର, ଅଦିବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ସର୍ବକାମନାର, ହେଉ ଏ ଜନମେ ଶେଷ। ଅନନ୍ତ ପାର କରୁଣାର ଧାରା, ଅନନ୍ତ ପାର କରୁଣାର ଧାରା, ନ ହେଉ ମୋ ପାଇଁ ଊଣା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ ରହୁ ମୋ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ ରହୁ ମୋ, ମୁଁ ତୁମ କରୁଣା କଣା, ମୁଁ ତୁମ କରୁଣା କଣା। ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସେ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସେ, ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆସ, ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆସ, ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆସ। ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନର ସମୟ ଅବଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୋର 1996 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ। ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ସେ ଡାଏରୀରେ ପାଠଚକ୍ରଟା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି କଟକ ମାତୃଭବନରେ। ସେଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁ, ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ। ସେ କଥାଟି ମୁଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ସେ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମୀଚୀନ ହେବ ବୋଲି ଭାବି। ସେ ଉକ୍ତିଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ସତେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ମନ୍ଦ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଅନିଚ୍ଛା, ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ ସଫଳତା, ସବୁ ଅସଫଳତା, ସବୁ ପାର୍ଥିବ, ସବୁ ଅପାର୍ଥିବ, ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତେ। ଭାବିବା ଟିକେ এই କଥାଟିକୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବା। କେତେ ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କଥାକୁ ଯାହା ମିଳିଲା, ଯାହା ନ ମିଳିଲା, ଯାହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି,
जहाँ हमको खुशी देछि, जो जिनस हमको सफलता देछि, जो जिनस हमको असफलता देछि, जहाँ आम जीवन चतुर्पार्श्व आमर आखिर सम्मुखरे बा आखिर अंतराल घटी चली, सबुर अनुभव को, सबुर अनुभूति को जदि मां पाखे कहि पारंते, तेबे এই কথাটাକୁ मोर कहीं मन हो मो भितरे ये उक्ति बा ये आलोचनाटी खूब रेखापात करिथिला। जेतेबेले दीर्घ 23-24 वर्ष पर डायट टी मु हठात देखिदेली, मु निजको प्रश्न करिथिली बा आज भी यही आलोचना माध्यम प्रश्न करुची, सतरे मां को आम जीवन सबु कथा कहया पई आमे सतरे योग्य होइछे कि? आम भितरे से करेज, से साहस अछि कि? ये उत्तर आपण मानक पाखरे, मो प्रश्न मो पई आउ आपण पई पध्य, आपण समस्त जो माने वर्तमान सुनुचंती, जो माने हमें मार्च ग्रहण करिचे, जो माने हमें भगवान का आश्रय करी बंचिया को जीवन रे प्रयास जारी रखिचे, समस्त मोर ये प्रश्नटी पचारिबा, आमे मां को सबु कथा कहया पई सतरे योग्य होइचे, सतरे हम भितरे से उत्साह अछि? जदि मु आपण मान कथा न कही मो कथा कहिबी, मु सत कहिबी जे यह मोटे सहज कथा नहीं, मोटे सहज कथा नहीं, किंतु कहिबी असंभव नहीं। जदिओ सहज नहीं किंतु असंभव नहीं। आमे माने मास्टर अरविंद जोगरे पाद देइने, पूर्ण जोगरे पाद देइने, बरं सीतांकर अग्नि परीक्षा परी पूर्ण शुद्धिकरण प्रयास पई जारी रही यज्ञ कुंडरे निजको आहुति देइछे। भारी कष्ट होची, भारी कष्ट होची। मु आमर पूर्व यही पाठचक्र आलोचना रे पदटीए कहिथिली, योगी हवा ठीक अच्छी किंतु संसारी योगी हवा भारी कष्ट, भारी कष्ट। भाई भौणी माने संसारी योगीटी हवा भारी कष्ट। तेणु आम जेतले पाद देइछे आउ तो फेरी जीवार रास्ता नहीं, आमको चलवाक पड़िबो, आगेबाक पड़िबो। कारण से परा आमको बाछिछंती, मां परा आमको ग्रहण करिछंती, मां परा आमको कोळेई नेबा पे प्रतिश्रुति देइछंती। मांकर पुराणा बाणी आम समस्ते जानिछे, तथापि एठी उद्धार करुछि। One who chooses the infinity is chosen by the infinity. आमे तांको बाछिछे कारण से आमको बाछिछंती बोली, से आमको बाछिछंती बोली आमे तांको बाछिछे बा तांको ग्रहण करिछे। जदि वास्तविक सत्य, जदि लगाइबाटा धृष्ट था, ताही सत्य। से बाछिछंती बोली आमे तांको पाद तले फुलटिए दवा पई सक्षम हेइछे। तांको सामने छिड़ाई तांको आखि की अनेया पई समर्थ हेइछे, शक्ति हासिल करिछे। एथिरे कौन सी द्विधा नहीं, एथिरे कहारी दिमत हबार नहीं। ताहा मांकर बाणी, मांकर इच्छा। जन्म जन्म धरी आमे आसीछे, मां आम ठारू कौन चाहिंचंती ए कथा मध्य बहुत आलोचना करते। इवन गत पाठचक्र मध्य आमे एटा आलोचना करिथिले। तेबे मां जतबेले ससरे ए पार्थिव जीवन को, पृथ्वी को ओल्हे आसिले, गोटे मनुष्य शरीर ग्रहण कले, से खाली ओल्हे आसी नाहंती, खाली ओल्हे आसी से चुप रही नाहंती।
बड़ कष्ट କରିଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି କଷ୍ଟ ସେଇ ମଣିଷକୁ କିପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ହବ ତାହା ଶିଖାଇ ପରମକୁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ମା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1878 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛେ, ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଛେ ମା 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସେ ବେଳେବେଳେ ସେଇ 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଘରେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯେ, ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ସାରା ସଂସାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ହଁ ମା, ମୁଁ ସାରା ସଂସାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅନୁଭବର କଥା, କେତେ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ଆମେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଣିଛେ, ଜାଣିଛେ। ତେବେ 1878 ମସିହା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଯାଆନ୍ତୁ 1914 ମସିହାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ। ପ୍ରଥମ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ବିଧିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ବିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ବା ମା ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଏକଥା ମା କେବେ କହିଛନ୍ତି ନା ଏପ୍ରିଲ 3, 1914। ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା, ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଯାହା ପରିଣାମ ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମା କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା, ଯେତେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସିଏ
शून्य हो जाइछन्ति। एते वर्षर साधना तांकर सेठी शेष हो जाइछ एवं मांकर गोटे नुआ जन्म होइछ, नवजन्म होइछ। एठी गोटे कथा मु कहिबाकू चाहिबी। आपण मान समस्ते जानिछन्ति बाबाजी महाराज को। बाबाजी महाराजंकर पूर्व आश्रम आसवा पूर्व जीवन अयोध्या कटिथिला। अयोध्या से जने सिद्ध पुरुष, सिद्ध जोगी, सिद्ध महात्मा रूप में प्रसिद्ध लाभ करथिले। तांकर शह शह अनुगामी थिले जो माने तांको गुरु भाव रे ग्रहण करथिले। किंतु जेतेबेले बाबाजी महाराज मां को देखिछन्ति, पंडिचेरी आछन्ति, सी मध्य तांको भितर शून्यता अनुभव करछन्ति। अर्थात ये सब होची गोटे उपलब्धिर कथा। ये कथा को व्याख्या करि हबनी, भाषा रे प्रकाश करि हबनी। शून्य होई उठिबा, पूर्ण समर्पित होई उठिबा, निजकू अकुंठित भाव रे गोटे बिगर सोल पाखरे बा गोटे अधिक शक्ति पाखरे पूर्ण रूपे प्रदान करिबा, एटा होची गोटा मोहनीयतार लक्षण, जहाँकि आमे आम भली मनुष्य मन पाखरे संभव होनी। माँ पुस्तक रे श्री अरविंद कहिले, द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन। द मदर इज द फोर्स, द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन। किए माँ ना माँ होचंती परमंकर चेतना और कार्यकारिणी शक्ति। एक कथा श्री अरविंद कहिले। एवं माँ जो आसी पहुंचती पंडिचेरी ता पूर्वर श्री अरविंद माँ विषय आलोचना कर माँ पहुंची सारे से पाखे जो फॉलोअर माने थिले, जो अनुसरणकारी माने थिले, से भितर बारंबार संदेह आसिला। से माने विश्वास करि पारले नहीं जे सतरे कौन माँ। तेणु से श्री अरविंद को प्रश्न करचंती, आपण जो माँ कथा कहते ये कौन से माँ? श्री अरविंद रिपीटेडली उत्तर देछिन, एस एस एस, सी इज द मदर, सी इज द मदर। तथापि मध्य आश्रमर किछि तत्कालीन साधक मां को मदर भाव ग्रहण कर पारनांती। एपरिक मां को से जड़े फरेन लेडी भाव आख्यायित करिसेंती। अनेक कथा जोटा एठी हमर आलोचनार विषय नुहे। मनीष भगवान को सम्मुख रे पाई भी विश्वास करि पारेनी जे से भगवान बोली, से स्वयं समस्त शक्तिर अधिकारी बोली। मनीष भितर अनेक समय अनेक संदेह आसी पहुंचे। निज अजनात आमे भगवान को डाकी देइथिले भी से आम पाखरे छिड़ा ही जानती, आमको सहयोग करिया पई, आमको कृपा करिया पई। किंतु आमे अज्ञानी मनीष मोटे बुझी पारुना, अविश्वास करू जे सतरे कौन मु डाकिल बोली भगवान आसबे। गोटे पुराण कहानी टिके कहवाकू समीचीन मन करुछि। थरे वैकुंठरे लक्ष्मी बसिक पदसेवा कर, नारायण अर्धसाहित अवस्था बसचंती। एही समय नारायण उठी पड़े, उठी पड़िक किछि बाट चलीगले एवं गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भितर, फ्रैक्शन ऑफ मिनिट भितर हसी हसी फेरी आसी पुणी बसिले।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା, ଆପଣ କଣ ଉଠିଗଲେ ଆଉ ପୁଣି କଣ ହସି ହସି ଫେରି ଆସିଲେ, କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡିଥିଲା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ, ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଫେରି ଆସିଲେ କାହିଁକି? ନା ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମଣିଷର ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି, ଏ କିଭଳି କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ନାରାୟଣ ଘଟଣାଟି କହିଲେ। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟି? ନା ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏହିପରି। ଜଣେ ଧୋବା କଣ କରିଛନ୍ତି, ନଈ କୂଳରେ କିଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ନାରାୟଣ 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 ନାମ ଜପ କରିକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନାରାୟଣ ନାମରେ ଏତେ ସେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଧୋବା ଶୁଖେଇଥିବା ସେ ଲୁଗା ଉପରେ। ଧୋବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲୁଗା ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ଲୁଗା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସହିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଲୁଗା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଧୋବା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଧୋବାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ନାମ ଜପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଧରିକିରି ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ। ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବୁ, ମୁଁ କଣ ତ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ହସି ହସି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ପୁରାଣର କାହାଣୀ ହେଲେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜମା ନିରନ୍ତର ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜମା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆସ ବୋଲି ଜମା ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମଣିଷ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭିତରେ ଗତି କରୁନଥାନ୍ତା, ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସି ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ମା ଆମକୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, 29/3/1914 ମୁଁ କହିଲି, 30/3 ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ କହୁଛି ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମା ନିଜେ ଭଗବତୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ତୁମକୁ ମୋ ଅନୁଭବରେ ଚାହେଁ, ତୁମ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ମାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପରମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କର, ନିରହଙ୍କାର କର, ସଞ୍ଜୀବିତ କର ତୋ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଦ୍ୱାର ପାର ହୋଇ
ଭିତରକୁ ଚିରକାଳ ସକାଶେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେପରି ହୋଇଯାଏ ତୋର ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବେ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ କର। ସେ ନିଜେ ଭଗବତୀ, ସେ ନିଜେ ଭଗବତୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସି ଦି କ୍ରିଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ଏତେ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମା ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଆମ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବା, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାନତ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି? ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେଇଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ବିତୁଛେ, ସେ ଯୋଗର ମୂଳ ରାସ୍ତା ହଉଛି ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ନିଜେ ବଦଳିବା। ତା ନ କରିକିରି ଆମେ ଦୁର୍ବିନୀତ ମଣିଷ କଣ କରୁଛେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ତିଆରିବାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାରେ ଜୀବନର ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ। ମା ଭଗବତୀ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହିଁନି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତା ପାଖରେ କମି ଯାଉଛି ବା କମି କମି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଶୂନ୍ୟ କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, ତା ପାଖରେ ଜଳ ପଶିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପରୁ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଆସି ଉଠିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଠରୁ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାଧାର୍ସ ପ୍ରେୟାର ନାଁ ଦେଇଛେ। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର। ମା କେତେ କାଳରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ସତେ ଯେପରି ଆକ୍ଷେପ କରି, ସତେ ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ହଉ, ଯେମିତି ହଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର। ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ, ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଶରୀରେ। ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି, ଏକାନ୍ତେ ମୁହିଁ ସର୍ପ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମରି। ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରସେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେୟାରକୁ
ମା ବହିଟିକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେବେ ମା ସିନୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ପାଠଚକ୍ର ହଉ, ଘରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆସରରେ ହଉ, ବୋଲି ଚାଲିଛେ, ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଛେ, ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିନି। ଯଦି ରାଧାର୍ସ ପ୍ରେୟାର କୁ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବାର ରାସ୍ତା ଟିକେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ରାଧାର୍ସ ପ୍ରେୟାରଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାବିବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ରାଧାର୍ସ ପ୍ରେୟାରର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହା ମା ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ନିରହଙ୍କାର ନହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏନି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କଣ କାମ ଥିଲା, ମାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ମା କହିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ନେଚର ଆର୍ ଦି ସେମ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ମା ଆମକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଦେଲି ବା ମୋ ମନ ଭିତରେ କଥାକୁ ଭାବିଦେଲି, ଆମଠୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ନେଚର ଆର୍ ଦି ସେମ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସମାନ। But I am not looking at their faults and defects. I am looking at possibilities. କେଡ଼େ କରୁଣାମୟୀ ସତେ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବା ତମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜମା ଦେଖେନି, ମୁଁ ଦେଖେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। I know each of them is full of ignorance. ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞତା ଭରି ରହିଛି। Truly it takes time to improve and make them perfect. ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ରହିଛି ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା, ଯୋଗୀ ହେଇଯିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା। ନା, ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ? ତା ବି ନୁହେଁ। ମା ବି କରୁଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ତମେ ତ ମଣିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଭୁଲ ରହିବ, ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ତମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିବ। ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ଜମା ଦେଖେ ନା, ତମ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ମୁଁ ଜମା ଦେଖେ ନା। ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖେ, ତମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। Truly it takes time to improve and make them perfect. ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ ମଣିଷ ବଦଳିବାକୁ, ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ। Justice, truth, peace, harmony, order, these cannot come in a day. ମା କହିଲେ, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏଟା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛେ, ମନେ ରଖିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାରି ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହାରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଆମକୁ କୃପା କରି
କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବ। Nevertheless, everyone has to transform himself, and that is why all these defects and falsehood of nature come out and show themselves for the divine consciousness to act upon them. ମା କହିଦେଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଭଟକା ଗୋଟେ କାହା ପାଖରୁ ଆସୁଛି, କାହା ପାଖରେ କୋଉ କ୍ରୋଧ ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ କାମନା ବାସନା ଭରି ରହିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ତ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ମଣିଷ ବୋଲି ତ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ତା ପାଇଁ କାହାରି ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ଏଗୁଡିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡାକ ସପ୍ରେସ କରିଦେଲେ ହବନି, ଚାପିଦେଲେ ହବନି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାହାରି ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ମା କହିଦେଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଅପନ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ। ମା କହିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତମମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିକିରି କହିଲେ ଯଦି ତମମାନେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ରିମେନ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ହେଭେନ୍, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଭାବିଲେ ଦେଖି ମାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ। ସେଇ କଷ୍ଟ ସହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି 1950 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି 29 ଫେବୃଆରୀ 1956ରେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣକୁ ତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଦିନ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ thou hast willed and I execute, a new light breaks upon the earth, a new world is born, the things that were promised are fulfilled। ମା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଲର୍ଡ thou hast willed, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାହୋଇଛି ବା ମୁଁ କରିଛି। ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଅପନ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ବର୍ନ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଆର୍ ପ୍ରୋମିଜ୍ଡ ଆର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରୋମିଜ କରିଥିଲେ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ବା ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ମୁଁ ଫେରଉଛି ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନିଜକୁ, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତ? ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନର ଏପିସୋଡରୁ ଯାଇକିରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିପାରିବା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ କି ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଆର୍ ପ୍ରୋମିଜ୍ଡ ଆର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ମାଙ୍କୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ପରମଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯାହା ଆମଠାରୁ ଚାହିଁଥିଲ ଆମେ ତାହା କରିକିରି ଆସିଛୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସେଇଆ ଅଛି କି? ଆମର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁଛେ କି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲ ଆମଠାରୁ ଆମେ ସେଇଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛୁ ବା ଆଂଶିକ କରିକିରି ଆସିଛୁ, ଏକଥା କହିପାରୁଛେ କି? ଯଦି ନ କହିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କେମିତି ହଉଛି ତାହା
ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ବା ତା ମନେ ପକାଇବା କଥା। ଏସବୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡି ରହିଛେ, ମାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମା କହିଲେ, ମା ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଛାଡି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ମା ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ କେବେଠାରୁ? ମା କହିଥିଲେ, since the beginning of the earth, wherever and whenever there was the possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. Since beginning of the earth, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ, wherever ଯେଉଁଠି, whenever ଯେତେବେଳେ, there was a possibility of manifesting the ray of consciousness, ଚେତନାର ଗୋଟେ କିରଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉଠି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଉଠି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଦେୟାର, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ ମା କେବେ ବି ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେପ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗତ ପାଠଚକ୍ରରେ। ମା କେବେ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମକୁ ପକେଇ ଦେଇ, ଆମକୁ ଏ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇ ସେ କେବେ ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଥାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଚାଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛକୁ ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଟି ପାଦ ନଈ ବାଲି ଉପରେ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପାଦ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ପାଦ ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମା ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲି ଆପଣ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ମା କହିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲି ବୋଲି? ନା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାଦ ପଡିଛି, ମୋ ପାଦ ଆଉ ନାହିଁ। ମା ସେଇଠି କହିଥିଲେ, ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ଯାଇନଥିଲି, ତତେ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଏ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିନଥିଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ କୋଳରେ ଧରି ଚାଲୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଦ ଥାନ୍ତା କୋଉଠି? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଯେ ମା ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ମା କୃପା କରି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସରେଣ୍ଡର କରିବ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସମର୍ପିତ ହବ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଥରେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ମା ଆର୍ ୟୁ ସୁପ୍ରିମ୍? ମନା ସରକାର ପଚାରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ହିଅର୍? ମା ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛ? ମା କହିଛନ୍ତି, yes, I am the supreme, but the supreme is definitely not this body. ମା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀରଟା ମୋର ସୁପ୍ରିମ ନୁହେଁ। He is completely different. He is completely different. The supreme ହଉଛି completely different. ମା ସୁପ୍ରିମ କୋଉଥିରେ? ନା ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଏ କଥା କହି ମା କହିଛନ୍ତି, you will not understand, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ I am the ମହାଶକ୍ତି who animates everything and who is behind all things. ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ସବୁର ପଛରେ ଅଛି। But now I have abandoned all to the Lord. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। I am here still only to help you all to climb towards the divine. ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ। It is to facilitate the work. ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଇଜିଅର କରିବା ପାଇଁ। I have the key
to bring down the divine here below and also raise up the man towards the highest height so that he meets the divine. ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାଡକୁ ବା ଭଗବାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ଦରକାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବା ଦରକାର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ I bind these two walls and without me it would be not possible. ମୋ ବ୍ୟତିରେକ ତାହା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ପାଖରେ କରି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆସିଯାନ୍ତା ହେ ମା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସରେ ତମେ ଆସ ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଆସ ଏବଂ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁକି ମୋର ଶରୀର ଆଶିଷ ଲଭୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତେ ଆଉ ପାଦେ ବଢି ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତେ ମାମୁଙ୍କର ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପକେଇ ଶେଷ କରିଦେଉଛି କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ସତେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କଥା ସବୁ ବ୍ୟଥା ସବୁ ସୁଖ ସବୁ ଦୁଃଖ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା